परम सत्कारयोग पंडाल दे विच गुरु रविदास महाराज जी की साजी नवाजी सारी साध संगत जिहदे विच साडे नौजवान बच्चे भरा साडियां सत्कारयोग मातावां बजुर्ग प्यारे बच्चे तुसी बधाई दे पात्र हैं। गुरु रविदास महाराज जी का ये चौथा जागरण जिहड़ा हो रहा, क्योंकि लगभग मैं 25 साल पहला जदों रूपलाल जस्सी जी जिहड़े अज सरीरक तौर के उत्ते साडे विच नहीं हैं, क्योंकि वो एक बहुजन समाज का एक अणखीला योद्धा सी, जिन्हां ने बहुत संघर्ष किया अपनी जिंदगी के अंदर। उन्हां दे समय दे विच इत्थे मैं तुहाडे दर्शन करन आया सी और फिर पिछले जागरण के उत्ते भी मैं इथों तुहाडे कोलों हाजिरी लगा के गया सी ते अज फिर गुरु रविदास महाराज जी के आशीर्वाद सदका अज तुहाडे विच फिर खड़न का मौका मिलिया, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी होण, गुरु नानक देव जी होण, गुरु गोबिंद सिंह जी होण, महात्मा फूले जी होण, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, कांशी राम जी दियां तां जे ताजियां पैड़ा हन जिहड़ियां वो पैड़ा पा के गए आ, उन्हां दे जीवन तो जिहड़ी कोई सब तो वड्डी सिੱਖਣ वाली गल है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अंदोलन होर अंदोलन, अंदोलन तो भाव लड़ाई अपने हकों के प्रति, लड़ाई होर लड़ाई, कुर्बानी होर कुर्बानी। क्योंकि जेड़ा अंदोलन साहब कांशी राम जी जिथे ये छड्ड के गए आ, जिन्हां ने इस देश दे विच झुग्गियां दे विच रहण वाले लोकां नूं उन्हां दे अंदर एक ऐसी चिंगारी उन्हां ने उन्हां दे विच पैदा कीती कि अज उत्तर प्रदेश वर्गे सूबे दे अंदर जिथे गुरु रविदास महाराज जी बनारस की धरती दे विच पैदा होए, साहब कांशी राम जी ने उन्होंने इस देश अंदर ऐसी उथल पुथल मचाई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जे कोई घर घर पहचान वाला आ, वो साहब श्री कांशी राम है। जे साहब कांशी राम जी का अंदोलन ना हुंदा तां अज तुहाडे कोल संविधान नहीं सी होना, अज तुहाडे कोल कोई सन्मान नहीं सी होना। अज भी जेड़े मनुवादी लोग है, जेड़े ब्राह्मणवादी लोग है और जेड़े फासीवाद दे विच जेड़े लोग विश्वास रखते आ, और वो लोग जेड़े आ वो संविधान तैयार करके बैठे आ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान नूं हटा के और इस देश नूं हिंदू राष्ट्र जिहड़ा आ वो घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू राष्ट्र तो भाव ब्राह्मण राज, ब्राह्मण राष्ट्र जिहदे विच तुहानूं कोई इंसानां वाला हक नहीं होएगा, जिहदे विच तुहानूं कोई भी तुहाडा सन्मान नहीं होएगा, तुहाडी धी भैन दा बहू बेटी का कोई सत्कार नहीं होएगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਏ ਦੇ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, NRC ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਨਸੰਘ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।
ਜਦੋਂ 18 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅਗਰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਦੇਾਂਗੇ, ਫੂਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੇਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ
ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਆ ਇਹ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਨਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ 50-55 ਸਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੇੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਟੇ ਹਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਟੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਆਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਾਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਹਾਇਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਚਟ ਕੇ ਮੁਕਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਚੰਨੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2.5 ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ
ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 40 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 4-4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, 5-5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਔਰ 70-70 80-80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੇਪ, ਔਰ 80 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 8-4-32 320 ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜੀ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵੈਮਾਨ, ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਫੌਜ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ 14 ਲੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ 14 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਨ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੇਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਆ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਾ ਦਲੀਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੜੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MS ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਹਿਟਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ MS ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਹਿਟਲਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 5000 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ 2300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, 2300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2300 ਸਾਲ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਠੁਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥਾ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ 18-20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਦ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਡਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਡਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਆਪਾਂ 30-35 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 15% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 2022 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਆ, 24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, इन्हां तो वड्डी साडी अकल नहीं हो सकती, समझ नहीं हो सकती। सानू तां उन्हां दी समझ दे उत्ते, उन्हां दी अकल तो सानू अपनी अकल जिहड़ी आ, अपनी समझ, उन्हां दी समझ दे नाल रल गड्ड करके सानू तबाही नहीं करनी चाहिए समाज के अंदोलन की। इस करके उन्हां दी जिहड़ी समझ है, उन्हां दी अकल है, जिन्हां दी बदौलत अज असीं आ, तां फिर साडी अकल जिहड़ी साडी समझ किस काम दी है। सो इस करके मैं सारे नौजवान वीरां नूं मैं हथ जोड़ के सारिआं नूं ये बेनती करनी चाहना कि अज इस मुबारक मौके दे उत्ते जिहड़ा ये चौथा प्रोग्राम जागृति जागरण का जिहड़ा रखा गया और सारी टीम नौजवानों की जिहड़ी वो बधाई की पात्र है। मैं गुरु रविदास महाराज जी दे अगे उन्हां दे चरणां विच ये अरदास करांगा कि नौजवानों नूं सारिआं नूं चढ़दी कला दे विच गुरु महाराज जी रखण, सेहतयाब रखण, तंदुरुस्ती रखण, क्योंकि तंदुरुस्त इंसान ही किसी लड़ाई नूं, किसी अंदोलन नूं अगे लैके जा सकता है। सो आखिर दे विच तुहाडा सारी साध संगत दा धन्नवाद करता होया जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जोरदार ताड़ी साढ़े आदरणीय रिस्पेक्टेड एक्स एमएलए साहब शिंगारा राम सलूंगड़ा जी जो कि अपने कीमती जिम्मेदारी में टाइम कट के और जागरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਹੈ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ और साढ़े सारे ही नगर वासी